नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल प्रियंका पाठशाला को तुम मानक स्वागत। सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम तुम साहित्य बहिर चैप्टर 7 रे थिबा कर्म गीतिका पद्यटी को आवृत्ति करवा एवं यार सरल भावार्थ को भल भाव बुझी नेबा। पिला माने यह एक अति सुंदर कविताटीए। एथिरे पिला माननकु अनेक प्रकारर भल भल उपदेश देवा सहित उद्बोधन मध्य दिया जायछि किपरि भाबरे से माने जीवन रे आगको आगे जिवे। कविताटी को आमे बुझिबा पूर्वरु प्रथमे चलो कवि परिचय को जानि नवा। एही कवितार कवि हेउछन्ती रामकृष्ण नंद। से 1906 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1994 मसीह मृत्युवरण करथिले। शिशु साहित्यर अन्यतम विंधाणी एवं से थिले जणे आदर्श शिक्षक संपादक तथा पाठ्यपुस्तकर प्रणेता भावरे से बेस परिचित। आहे दयामय विश्वविहारी यही प्रार्थनार से थिले स्रष्टा। रामकृष्ण नंदन को आमे घरे घरे परिचित कहीं समस्ते समस्त प्रकार विद्यालय रे हेउ घरे हेउ जेकोसी जगार हेउ अनुष्ठान रे हेउ आमे छोटरू बड़ पर्यंत आहे दयामय विश्वविहारी यही प्रार्थनाटी को यही प्रार्थना सहित आमे समस्ते परिचित। तो यही प्रार्थनार स्रष्टा हेउचंती किए ना रामकृष्ण नंद। तुलसीदास 6टी गछ सीरीज प्रकृतिर गल्पपुरी लेखनीर पाठशाला सुना पाहाच रत्न पाखुड़ा पंचतंत्र कहानी जीवन रहस्य आदि अनेक पुस्तकर से स्रष्टा। जीवन रंग तांकर रोचक आत्मजीवनी झुमुका हेउछि तांको प्रकाशित कविता संकलन। एही पुस्तक पाई 1980 मसीह से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। संसार नामक बहुल प्रसारित शिशु पत्रिकार से थिले संपादक। यही कविताटी झुमुका संकलन गृहीत। एठारे कवि सुस्थ रही सकारात्मक मनोभाव नहीं देश और देशर सेवा करबा पई आह्वान देइछंती। चलो पिला माने एबे कविताटी को आमे सुंदर भाव रे आवृत्ति करिनवा। जीवने जेबे बाबू लभिब जस करमे लागि पड़ी तेजी अलस केते काम रहिछि तुमरी पाई बालक पालिकाए आस हे धाई सुस्थ शरीर कर संचय बल विद्या बुद्धि रे मन कर उज्ज्वल शरीर मन रख प्रफुल्ल सदा तेबे सिना जिणीब सकल बाधा कृषि वाणिज्य देश देशर काम तहिरे अर जीव अमर नाम आज हूँ बाची नियो जे जहा मते असाध्य होई किछि नाही जगते पारिबी नाही कथा धर ना मुखे हारिली बोली फेरी न जाओ दुखे निश्चय जिणीब कले थर को थर धीर पाणी जे सने काटे पथर एका दिन के केही हुए कि बड़ एका हुई कि केही जिणीछि गड़ जे झाकर में लाग दिवस राति सरबे मन देले उठिब जाति शिख निज गोड़रे हेबा कुटिया परबदने चाही रहिछ किया देव सकति तुम शरीरे भरा विभु करुणा लभी जीण ए धरा। तो पिला माने आमे कविताटी को सुंदर भाव रे आवृत्ति करिनेले तुमे माने मध्य कविताटी को एई भली भाव रे आवृत्ति करिनबो। एबे चलो पिला माने आमे कवितार गोटिए परे गोटिए पद को पढ़िबा तार शब्द अर्थ जानिबा कठिन शब्दर अर्थ जानि सारबा परे सेई कविताटी को भावार्थ को मध्य बुझि नबा। प्रथम पद रही जीवने जेबे बाबू लभिब जस करमे लागि पड़ी तेजी अलस। पिले माने एटी बाबू क्या कहुई तुम मानू कहुई तुमरी भली छोट छोट पिला मानू कवि एठारे बाबू बोली संबोधन करिसेंती जे बाबूरे ए पिला मानू संबोधन करी कहिसेंती जे तुमे माने लभिब जस लभिब अर्थात कौन लाभ करिब जस माने कौन सुनाम तुमे माने सुनाम ख्याति अर्जन करिब प्रशंसा अर्जन करिब केमिति प्रशंसा अर्जन करिब ना करमे लागि पड़ी तेजी अलस अर्थात निज निजर कर्म रे सदा सर्वदा लागि पड़
ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ତୁମେମାନେ ଲାଗିପଡ଼, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବନରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଶ, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସୁନାମ, ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିପାରିବ। କେତେ କାମ ରହିଛି ତୁମରି ପାଇଁ, ବାଳକ ବାଳିକାଏ ଆସହେ ଧାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ରହିଛି। ଏବେ ତମେ ଛୋଟ ଅଛ, ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତମେ ବହୁତ କାମ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏବେଠାରୁ ରହିଥାଅ। ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତୁମେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ନିଜର ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପ୍ରଥମ କାମ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ପିଲାମାନେ, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ, ଆମର ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଶରୀରରେ ବଳ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବ। ସେଇ ବଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ଭଲ କାମ କରିପାରିବ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ, ଜାତି, ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଶରୀର ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାୟାମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ବ୍ୟାୟାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର ନାମକୁ ଆଗକୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ଆମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବା। ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା, ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। ପିଲେ, ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶରୀରକୁ ଆଉ ମନକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଖୁସି ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଦୂର କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ଜିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଘର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତାହେଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆପଦକୁ ଦୂର କରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ, ଦେଶର କାମ, ତହିଁରେ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ। ପିଲାମାନେ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ। କିଏ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ, କିଏ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜର କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତୁମେମାନେ ଦେଶର ନାମ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ ମୁଁ ବାଛିନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠ ହେଉନି, ଗଣିତ ବୁଝିପାରୁନ, ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନ, ଇଂରାଜୀ ବୁଝିପାରୁନ, ଏଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ହତାଶ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ, ସଫଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଶିଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଜୀବନରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କିଏ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କିଏ ମଣିଷ କେମିତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ଧରନା ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ପାରିଲ ନାହିଁ ମାନେ ମନେକର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୃତ୍ତି ଦେଲ, ନବୋଦୟ ଦେଲ, ଏକଲବ୍ୟ ଦେଲ ବା ଯେକୌଣସି ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଲ। ତୁମେ ଥରେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଜୀବନ ଯାକ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ତୁମେ ଦୂର ଦେଇକି ରହିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? ଏହା ହେବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକିନା କେବେ ବି ହାରିଲି, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇ କଥାକୁ କେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ପିଲେ। ସବୁ କାମ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ତୁମେମାନେ ଯଦି କାମ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେସନ କାଟେ ପଥର। ପିଲାମାନେ,
ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖିବ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ଯେଉଁ ତାର ଚାନ୍ଦିନୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ନଳକୂଅର ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଝରି ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇ ପାଣିରେ ପଥରଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନା ଖାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ସବୁବେଳେ। ତ ଯଦି ପାଣିର ମାନେ ଭାରରେ ପଥରଟି କଟି ଯାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ସଦାସର୍ବଦା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଇପାରିବନି କୁହ ତ? ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧୀର ପାଣି ଯେମିତି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପଥରକୁ ଖାଲ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ରେଗୁଲାରଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ହେଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲା ପରି ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ। ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ଼। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ କହିବ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ମାସଟେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଦେବି, ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, ମୁଁ 90% ରଖିଦେବି, ମୋତେ ସବୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଥାଅ, ସେଇ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ବି କଥା ମନେ ନଥାଏ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଥିବ, ମୋର ବି ଏମିତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲେ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ଖାଲି ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳେ ଡିବେଟ୍ଟେ ହେଉ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିନଥିବା, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିବା। ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ତାର ଖାଲି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ତାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛବି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁରେଟ୍ କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ପଢ଼ାଟା କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ମନରେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖୁଛେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ କି? ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏକା ଦିନକରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଆଗକୁ କାମକୁ ଦେବ। ଯେଝା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି, ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗିପଡ଼, କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟ। ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ, ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ମନ ଦେବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଲାଭ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ମନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେହି ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାନି, କେଉଁ ପଥକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆମର ଗ୍ରାମରୁ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଆମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପେଇ ଦେଇପାରିବା। କେମିତି ଭାବରେ ନା, ଆମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କାହିଁକିନା ନିଜର କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ନିଜର କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ସଫଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା। ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବା ଗୋଟିଆ, ପର ବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛ କିଆଁ। ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆରେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଏମିତି ଘର କରିଦେଲା, ଏମିତି ଗାଡ଼ି କରିଦେଲା, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଆମେ କେମିତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମିଳିମିଶି କଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ତାର କାମ କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ତାର କାମ କରୁଛି, ଛାତ୍ର ତାର କାମ କରିବ, ଡାକ୍ତର ତାର କାମ କରିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଦିନ ରାତି କରିବା ଉଚିତ। କେହି କାହା କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ସ୍ଥିର କରି, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିଜ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଦେବ ଶକତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ବିଭୁ କରୁଣା ଲୋଭି ଜିଣ ଏ ଧରା। ପିଲେ ଦେବ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଦେବ ମାନେ ଭଗବାନ, ବିଭୁ ମାନେ ବି ଭଗବାନ, ଶକତି ହେଲା ଶକ୍ତି, କରୁଣା ମାନେ କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାରେ ଭରା। ପିଲାମାନେ ସତକୁ ସତ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର କରୁଣା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରା। କାହିଁକିନା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି ପିଲେ। ଗଛଟିର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି? ତାର ବୁଝିବାର, ବିଚାର କରିବାର, ମସ୍ତିଷ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଇଛି।
ସେଇ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବାଘ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବିଲେ? ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ମେସିନ୍ ଏସବୁ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ଶକ୍ତି ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛି ତ ଆମକୁ ସେ କରୁଣା ଦେଇ ଆଣିଛି, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଡରି ଆମେ ହାରିଯିବା, ଆମେ ପଛେଇ ଯିବା ଏ କଥାକୁ ନ ଭାବି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟର କଥା। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ କର୍ମଠ ହେବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, ନିଜେ ଆଗେଇବା, ନିଜ ଦେଶ ଆଉ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଜାଣିଲେ। ତ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ କହିଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେମାନେ ପିଲେ ଲେଖି ନେବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।